Գրիգոր Եղիազարյանը դրամատիկ ճակատագրի տեր մարդ էր։ Ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում։ Մինչև կյանքի վերջը հիացել է Արարատ լեռան գեղեցկությամբ։ Դեռ պատանեկության տարիներին նա ականատես եղավ հայոց մեծ եղեռնին եւ ընտանիքի հետ ուղղություն վերցրեց դեպի Արևելյան Հայաստան։ Ճանապարհին նա կորցրեց իր ողջ ընտանիքը։ Կյանքում Գրիգորին սպասում էին կտրուկ փոփոխություններ։ Մանկուց նա սիրել է երաժշտությունը, երգել է, շվի նվագել, եւ այստեղ նրան ընդունում են 11-րդ Կարմիր բանակի փողային նվագախումբ, որպես շեփորահար։ Հետագայում սկսվում է նրա կյանքի մոսկովյան փուլը։ Ընդունվելով կոնսերվատորիա, նա դառնում է ռուս անվանի կոմպոզիտորներ Միասկովսկու եւ Պրոկոֆիևի աշակերտը եւ 1936 թվականին վերադառնում է Հայաստան։ 53 տարի Գրիգոր Եղիազարյանը դասավանդեց Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, իսկ մի շրջան եղավ կոնսերվատորիայի ռեկտոր։ Նա գրել է մի շարք ներկայացումների եւ ֆիլմերի համար երաժշտություն, սիմֆոնիկ կտավներ, բալետներ։ 50-ականների վերջում, երբ նրան ընտրում են Հայաստանի կոմպոզիտորների միության վարչության նախագահ, Գրիգոր Եղիազարյանի նախաձեռնությամբ Դիլիջանի գեղատեսիլ բնության գողտրիկ մի անկյունում կառուցվում է կոմպոզիտորների միության ստեղծագործական տունը, իսկ Երևանում Դեմիրճյան փողոցում միության շենքը իր բնակարաններով։ Մենք այցելեցինք հենց այդ շենքը, ուր ապրել է Գրիգոր Եղիազարյանը։ Մեզ դիմավորեցին կոմպոզիտորի կինը եւ դուստրը, ինչպես նաև նրա բազմաթիվ աշակերտներից մեկը, կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանը։ Григорий Ильич был очень натуральным человеком. И я хочу сказать, и мама меня поддержит, что в доме он был точно таким же, как он был в обществе, с товарищами, с коллегами, с любимыми своими учениками, которых он очень любовно называл мои питомцы. Он очень любил преподавательскую деятельность и любил учеников. Преподавал он 53 года. Буквально после окончания Московской консерватории он начал педагогическую деятельность. Поэтому сказать, что он был чем-то иным в доме по сравнению с тем, что о нем все знают, нам очень трудно. У Григория Ильича было очень романтичное восприятие жизни, и, вы знаете, возвышенное. Вот он не любил копаться в мелочах, он не любил обыденность. И что он делал, даже самую простую работу какую-то, ну, по нашей просьбе, что-то он делал бытовое. И всему он придавал какую-то праздничную атмосферу, праздничную обстановку. Он был гармоничным человеком во всех отношениях. Помимо музыкального творчества, которое известно многим, он интересовался наукой. Я занимаюсь наукой, я физиолог, я медик. И он был в курсе всех моих дел. Он интересовался радиолюбительской деятельностью. Вот у него постоянно был этот приемничек, старый Philips до военного времени. И он любил рисовать схемы, он все время его ремонтировал, совершенствовал. Постоянно у него присутствовали вот эти вот схемы электрические, радиожурналы. С детства он изучал в школе, кстати, в деревенской школе, иностранные языки, и как-то он так был приверженцем французского языка. Когда он ехал в Париж, он довольно свободно общался. Արագեղեցիկ եւ Շամիրամ բալետի ստեղծման տարիներին Գրիգոր Եղիազարյանը գործուղվեց Փարիզ։ Լուվրը այդ օրերին փակ էր, սակայն թանգարանի տնօրենը, իմանալով թե ինչ նպատակով է եկել հայ կոմպոզիտորը Ֆրանսիա, հատուկ բացեց թանգարանը եւ ուղեկցեց մաեստրոյին նկուղային այն հարկը, ուր ցուցադրված էր Ասորեստանի թագավորի պալատը։ Գրիգոր Եղիազարյանը մնալով ընդամենը կես ժամ մենակ այդ մթնոլորտում ամբողջությամբ ոգով թափանցվեց ասորական այն հին աշխարհը եւ կարողացավ քար լռության մեջ լսել Ասորեստանի մեղեդիները, որոնք եւ ապագայում օգտագործեց իր բալետում։ Каким был мужем Григорий Ильич? Прекрасный муж. Больше другого найти такого нельзя. Любимый и любящий. И отец безумный, дочка обожала. Но с детства он в большой многодетной семье, в бедной крестьянской, родился.
Жили они в предгорье Арарата. Он часто, вот здесь бинокль у нас есть, часто часами иногда смотрел на Арарат, иногда растрагивался, говорит, неужели не настанет никогда время, когда я увижу свою родину. С детства он был очень музыкально одаренным. Были товарищи, которые много-много старше его приглашали его для того, чтобы он их разными любовными песнями вызывал их любимых девушек. Овечек, которые он выходил пасти где-то. Он устраивался в каком-то хорошем месте, чтобы животным не было жарко, около ручейка. Он делал себе дудочку специальную и наигрывал мелодии. Когда Мясковский заболел, несколько лет замещал его Прокофьев. Прокофьеву он очень понравился, и он всем ставил в пример. Посмотрите, наш, говорит, кавказский товарищ пишет свою музыку. Это очень ценно и очень высоко ценил Григорий Ильич. Հետագայում էլի մի շարք անվանի մարդիկ իրենց դրական կարծիքն են հայտնել Գրիգոր Եղիազարյանի երաժշտության մասին։ Ահա ընդամենը երկու կարծիք։ Սովետական միության ժողովրդական արտիստուհի Գալինա Ուլանովան 1956 թվականին Սևան բալետի պրեմիերայից հետո ասել է. «Մենք ուրախ էինք, որ այդ ներկայացումը բալետային ժանրում նոր թեմաների որոնման աղբյուր դարձավ։ Մենք տեսանք խորեգրաֆիկ մի ներկայացում, ուր հերոսները մեր ժամանակակիցներն են, իրենց զգացմունքներով, օրվա ուրախ եւ տխուր պահերով»։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը, որը շատ սիրում եւ գնահատում էր արվեստը, տեսնելով Սևան բալետը հրավիրեց իր օթյակը Գրիգոր Եղիազարյանին եւ հիացմունքով բացականչեց. «Այսպիսի երաժշտություն կարող էր գրել միայն պատանի տաղանդավոր կոմպոզիտորը»։ Ապա կեսկատակ կես լուրջ առաջարկեց մայեստրոին իր երևակայության մեջ ծնված մի սյուժե՝ ապագա բալետի համար։ Գրիգոր Եղիազարյանը ունեցել է շատ աշակերտներ, ընդամենը մի քանի անուն՝ Գրիգոր Հախինյան, Էմին Արիստակեսյան, Վլադիլեն Բալյան, որը այսօր գտնվում է նրա բնակարանում, այստեղ իր ուսուցչի բնակարանում, եւ ես կարծում եմ, պարոն Բալյան, դուք այսօր կուզեք հիշել մայեստրոին, հիշել ավելի շատ որպես երաժիշտ, որպես կոմպոզիտոր։ Ես երաժշտագիտության զգացումով պիտի խոսքս ասեմ իմ ուսուցչի մասին։ Գրիգոր Եղիազարյանը մեծ կոմպոզիտոր էր եւ նրա ստեղծած կերտած ստեղծագործությունները մեր ազգային արժեքներն են հանդիսանում, սիրելի Կարեն։ Տերազմի տարիներին Գրիգոր Եղիազարյանը ստեղծել էր իր Հայաստան պոեմը։ Ես էլ բանակից վերադարձել էի եւ ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում ցուցադրվում էր մրցույթի երրորդ փուլ անցած գործերը ցուցադրվում էին։ Մեկ ստեղծագործություն, երկուս, երեք եւ այլն եւ հանկարծ հնչեց մի կտավ, որը պարզապես այնքան թարմ ու այնքան ջերմ էր, այնքան հոգեհարազատ, դա Գրիգոր Եղիազարյանի Հայաստան պոեմն էր։ Սա առաջին իմ հանդիպումն էր եւ հենց այդ օրվանից ինձ մոտ ոչ թե ցանկություն, այլ երազանք արթնացավ դառնալ Գրիգոր Եղիազարյանի սանը աշակերտ։ Այդ դուք թվարկեցիք մի շարք նրա աշակերտներից։ Նախ ես կուզեի, այո, վերհիշել նրանց, ովքեր չկան։ Գրիգոր Հախինյանը ժողովրդական արտիստ, Ալեքսանդր Աջեմյանը ժողովրդական արտիստ, Էդվարդ Բաղդասարյանը, Էմին Արիստակեսյանը, Վարշակ Կոտոյանը, դրանք բոլորը, Էմմա Միհրանյանը, Ռուբեն Ղազարյանը, դրանք բոլորը այն կոմպոզիտորներն են, որոնք հետք թողեցին յուրաքանչյուրը իր այսպես սահմաններում, բայց մնայուն արժեքներ ստեղծվեցին։ Իսկ այսօրվա ողջ եւ առողջ նրա տասնյակ, մոտ 30 տասնյակ աշակերտներ է դաստիարակել, կրթել, ուսում տվել, արվեստ սովորեցրել։ Սովետական միության ժողովրդական արտիստ Էդգար Հովհաննիսյանը Գրիգոր Եղիազարյանի աշակերտն է։ Գևորգ Արմենյանը հանրապետության ժողովրդական արտիստ, նույնպես պրոֆեսոր։
Գեղունի Չիչյանը ամենատաղանդավոր հայ կին կոմպոզիտորը, տղամարդու թափ ունեցող, մակարդակ ունեցող կին կոմպոզիտոր, Գագիկ Հովունցը արվեստի վաստակավոր գործիչ, օրերս վերջերս եղավ Վահրամ Բաբայանի 50-ամյակին նվիրված մի ամբողջ շաբաթ, նորից Գրիգոր Եղազարյանի աշակերտը։ 30-ին թվարկել հնարավոր չէ Կարեն սիրելիս։ Մայստրո, շատ ներողություն, որ ընդհատում եմ ձեզ, այդուք ասացիք վերջերս եղավ Վահրամ Բաբայանի 50-ամյակին նվիրված շաբաթ։ Այ հիմա դուք աշակերտներով ինչ-որ մի բան նախաձեռնել եք, որպեսզի պետականորեն նշվի, դա ես ասում եմ պետականորեն, որովհետև իրոք դա մեզ համար մեծ ցավ է, շատ արվեստագետների հոբելյաններ պետականորեն այսօր չեն նշվում, որպեսզի պետականորեն նշվի Գրիգոր Եղիազարյանի ծննդյան 90-ամյակը։ Սիրելի Կարեն, զարմանալի դիպուկ հարց տվեցիր, եւ խելացի եւ տեղին։ Եվ այդ հարցին ես երկու մոտեցմամբ կպատասխանեմ։ Առաջինը, որ ցավոք սրտի դու իրավացի ես։ Մեր մեծերին մենք չպիտի մոռանանք, դրանով ազգ եւ սերունդ պիտի կրթենք։ Եվ դա մեր հոգու պարտքն է։ Եվ ես կարծում եմ այն համեստ ներդրումը, որ կատարում է այսօր երրորդ ալիքը, եւ օրերս եղավ եւ ռադիոյով հաղորդում, դա ինչ որ մի գնահատական է եւ ինչ որ մի վերաբերմունք է մեր մեծ կոմպոզիտորի 90-ամյա Հոբելյանի։ Եվ իհարկե լրիվ իրավացի ես, որ դա այն մեծությունն է, որ ազգովի պիտի նշվի, պիտի պետականորեն նշվի, որովհետև դա մեր իրոք ազգային մշակույթի արժեք է ներկայացնում Գրիգոր Եղազարյանի արվեստը, ժառանգությունը։ Գրիգոր Իլիչը չէր սիրում Հոբելյաններ, 50-ամյակը չէր ուզում, 60-ամյակը չէր ուզում, 70-ամյակը չէր ուզում, ասում էր ինձ պետք չէ, ես երաժշտություն պիտի գրեմ, պետք չէր սիրում, այդ շումիխա էր անվանում, մեծ դժվարությամբ կարողացանք համոզել Զինաիդա Նիկոլաևնի տիկնոջ օգնությամբ, որ նա 80-ամյակին համաձայնվի։ Եվ այդ որոշումը կայացավ։ Նոյեմբերի 4-ին կառավարական հանդիսավոր նիստ էր։ Էդվարդ Միրզոյանը, մեր միության նախագահն այն ժամանակ, գնացել էր հատուկ այդ նիստին, որպեսզի կառավարության հետ համաձայնեցնի օրը, որ օրը պիտի պետականորեն նշվի Գրիգոր Եղազարյանի ուրեմն 80-ամյա Հոբելյանը։ Այդ նույն պահին, նույն ժամին Գրիգոր Եղազարյանը ավտովթարից զոհվեց։ Այդ նույն պահին եւ հենց այդ նույն շենքի մոտ օպերայի։ Իսկ նոյեմբերի 4-ին։ Նոյեմբերի 4-ին շենքի մոտ արդեն պայմանավորվել ենք ռադիոյի հետ, հեռուստատեսության հետ, թերթերի հետ, ամեն ինչ պայմանավորվել ենք։ Այսպիսի ողբերգություն։ Ինչ անենք։ Պետք էր փոխել։ Գրիգոր Եղազարյանը արդեն չկա, մենք 80-ը։ Ես գնացի ռադիո, ասացի, որ շաբաթ էիք ծրագրել, շաբաթը ինչ անենք։ Նրանք շատ խելացի ասացին, որ Գրիգոր Եղազարյանն այն մեծությունն է, որ միշտ էլ մենք կարող ենք նվիրել շաբաթ նրան նվիրված, շաբաթը ուժի մեջ կլինի։ Եվ շաբաթը բնական է պիտի լիներ այն դեկտեմբերի այն մեկ շաբաթը, որ դեկտեմբերի 8-ին է ծնվել Գրիգոր Եղազարյանը։ Ինձ զանգահարեցին, ասեցին համերգներից մեկը որոշել ենք, որ լինի Գրիգոր Եղազարյանի սաների ստեղծագործություններից։ Մի համերգն էլ այդպես։ Թող լինի, ինչ դուք ցանկանաք, որ այդ օրը հնչի ի պատիվ ձեր ուսուցչություն։ Ես ասացի, որ Գրիգոր Իլիչը իմ Գյումրի լեննական երգը շատ է սիրում եւ ասացի, որ տղաները ցույց կտան կամերային գործ, մեկ ուրիշը ցույց կտա, ասենք թե մի հատված սիմֆոնիկ, թող մեկ հատ էլ երգ լինի, մանավանդ որ Գրիգորը շատ սիրում էր եւ լեննականում նա աշխատել էր։ Կարեն, դեկտեմբերի 7-ին ամեն օր ժամը 11-ին սկսում էր համերգը։ Ամեն օր, մեկ շաբաթ։ Դեկտեմբերի 7-ին իսկ Գյումրի լեննական երգը դարել էր լեննականի հիմնը։ Դեկտեմբերի 7-ին
Երկրաշարժից մի քանի րոպե առաջ հնչեց Գյումրի Լեննականը։ Լեննականի երաժշտասեր հասարակությունը վերջին անգամ կարծես հրաժեշտ տվեց իր երկին, իր քաղաքին եւ սկսվեց երկրաշարժը։ Այդ օրվանից այդ երգը կապված է Գրիգոր Իլիչի Հոբելյանի հետ, այդ ողբերգության հետ, այդ տրագեդիայի հետ եւ ուսուցչի մահը եւ մեր ժողովրդի ողբերգությունը այդպես էլ չկատարվեց այդ Հոբելյանը։ Արա գեղեցիկը զոհվեց, բայց ժողովրդի հիշողության մեջ նա անմահ է։ Ժողովուրդը նրան աստվածացրեց որպես հավատարմության, խիզախության, ֆիզիկական եւ հոգեվոր գեղեցկության խորհրդանիշ։ Գրիգոր Եղիազարյանը նույնպես զոհվեց, բայց կրկին ժողովրդի հիշողության մեջ նա անմահ է։ Անմահ են նրա հայրենասիրության դասերը, անմահ են նրա երաժշտական կտավները, անմահ է նրա ժառանգությունը, նրա աշակերտները։